وہ بغیر تشدید کے آپ نے پہلے پڑھا ہے, بغیر شد کے آپ نے پڑھا ہے پہلے. چلیں یار پھر آپ نے میرا ٹھیک طریقے سے سنا نہیں میرے بھائی. بھائی جان سنا ہے میں نے, غلط پڑھا ہے آپ نے. چلیں پڑھیں آپ. نہیں سننے میں غلط فہمی ہوئی ہے ابو حسن بھائی, سننے میں غلط فہمی ہوئی ہے. سب کو غلط فہمی. آپ سمجھتے نہیں یہ بات کیا بات کو سمجھا کریں. بھائی ایک سیکنڈ نہیں بات کو سمجھا کریں. کاشف چودھری بھائی آپ کو میں اوے ہیلو پہلے ہی بات کی. چلے پڑھیں چلیں چھوڑیں آپ پڑھیں یار. نہیں چھوڑیں, مجھے نہیں پڑھنا آتا یار, آپ کی مان لیتے ہیں. آپ اگلی بات کریں, آپ اگلی بات کریں. چھوڑیں مجھے نہیں پڑھنا. نہیں کریں پلیز, قرآن پاک ہے یہ, قرآن پاک ہے پلیز. قرآن پاک کی توہین نہ کریں. قرآن پاک آپ پڑھ کے بیچ میں آپ نے چھوڑ دیا, پڑھیں قرآن پاک. ایسے آپ زیادتی کر رہے ہیں صحابہ کی شان کے اندر, آیتیں ان سے پڑھوا رہے ہیں, پتہ نہیں وہ صحابہ کو پسند کرتے ہو نہ کرتے ہو, یہ کیوں کر رہے ہیں آپ آصف بھائی ہم سے؟ میں نے یہی آیت اسی لیے تو میں نے لگائی ہے. آصف بھائی میری اسکرین ذرا بڑی کرنا. یہ آپ کے نا وہ صحیح نہیں آ رہا. میں ویسے بڑا سرپرائز آسان آیت ڈھونڈ کے لائیں. نہیں یہ میں نا آپ لوگوں کے سیریسلی آپ کے جو بیہیویئر ہے نا, یا آپ لوگ جیسے مجھے رسپونڈ کر رہے ہیں نا, نہیں میں نے دیکھیں آپ کو کوئی ابو حسن بھائی ایک منٹ, ابو حسن بھائی پلیز مجھے ایک سیکنڈ دیجیے گا. علیہ حسن بھائی ایک سیکنڈ دیجیے گا پلیز ایک سیکنڈ دیجیے گا پلیز. جی سر بولیں. بات یہ ہے میرے بھائی, وعلیکم السلام. بات یہ میرے بھائی, اگر ہم سے کوئی آپ کو بات بری لگی ہے نا تو میں دست بستہ معافی مانگتا ہوں. پلیز اب آپ قرآن شریف کی تلاوت نہیں سر, معافی مانگنے کی بات ہی نہیں یار بھائی. بات معافی مانگنے کی ہے یہ وہ نہیں ہے. میں آپ لوگوں کو کچھ بھی تلاوت کرنے سے پہلے یہ بتا دوں کہ میں خود حافظ قرآن ہوں میرے بھائی. میں نے قرآن حفظ کیا ہوا. آپ میرے سامنے یہ عجیب سے, مجھ سے پڑھا بھی نہیں جا رہا ہے, عجیب سے وہ کس طرح پڑھ لیا بھائی. یہ حافظ قرآن ہے, یہ حافظ قرآن ہے. اب ہے ہی نا, یہ حافظ قرآن ہے. یہ دیکھیں یہ کتنا بڑا کذاب ہے یہ, معاذ اللہ. یار اتنا بڑا یار کذاب اور دجال بندہ میں نے نہیں اپنی زندگی میں دیکھا یار, خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آپ کون بات کر رہے ہیں؟ ابو حسن میں ابو حسن بات کر رہا ہوں یار. آپ اتنا بڑا جھوٹا آپ بولتے کہتے میں قرآن پاک حفظ کیا ہوا ہے. اچھا ایک سیکنڈ میری بات سنیں. آپ کو یہ پتہ ہے کہ کذاب کس کو کہا جاتا ہے؟ سورہ کاف آتی ہے آپ کو؟ سورہ الکاف. اور بھائی مجھے کچھ نہیں, اور مجھے میرے پیارے بھائیوں مجھے کچھ نہیں آتا. میں ایک اللہ کا گنہگار بندہ ہوں. آپ میرا ٹیسٹ لینا چھوڑیں. دیکھیں آپ میرا ٹیسٹ لینا چھوڑ دیں, آپ اپنے پوائنٹ پہ آئیں, ٹھیک ہے. میں نے آپ نے کہا مجھے قرآن پڑھ کے سنا دیں, میں نے پڑھا, آپ نے کہا غلط پڑھا ہے, میں نے وہ بھی ایکسیپٹ کر لیا. میں کہا ٹھیک ہے بھائی میں نہیں پڑھ سکتا. صحیح ہے. اگلا آپ نے مجھے کہا کہ آپ کذاب ہیں. سابقون نہیں ہے, بس سابقون ہے. آپ نے غلط پڑھا میرے بھائی. بھائی میں نے وہی آپ سے کہا نا کہ میں نے وصی پڑھا تھا. چلے میری غلطی ہے بھائی, ٹھیک ہے. اب اگلا بندہ مجھے بھائی کہہ رہے ہیں کہ آپ کذاب ہیں. ایک منٹ دیکھیں بھائی, میں نے کچھ نہیں پڑھنا, مجھے نہیں پڑھنا. علی حسن صاحب ایک منٹ صاحب بھائی, ایک دفعہ میری بات سنیں. علی حسن صاحب آپ کا اعتراض کس چیز کے اوپر ہے؟ آپ اس چیز کے اوپر, جس چیز کے اوپر آپ کا اعتراض ہے وہ پیش کریں. اس لیے ہاں جی میں وہی, یہ مجھے بات ہی نہ کرنے دے رہے. آپ اگر دیکھیں, آپ اپنی طرف سے یہ کہتے ہیں کہ آپ کو کوئی بندہ رسپیکٹڈ نہ ڈیل کرے, لیکن اگر آپ علماء کرام کو یا اسلام کو کہانیاں ہیں تو آپ کیا انتظار کریں گے کہ آپ کو پھولوں کے ہاتھ رہ جائے؟ تو اس لیے آپ اعتراض ہے نا, آپ وہ والا اعتراض کریں, اس کا جواب لیں, ادھر ادھر کی باتیں کم کریں. اور باقی بھائی بھی گزارش ہے کہ دیگ میں ایک ہی دانہ چکھنا ہوتا ہے, بار بار جو ہے نا امتحان نہ لیں, ان کا اعتراض لیں تاکہ اعتراض کے اوپر بھی بات ہو. ٹھیک ہے, ابھی عالیہ حسن صاحب ٹھیک ہو گیا. اچھا سفیان بھائی اعتراضات تو انہوں نے خود 4 کیے تھے, جس کا ابھی 2 کا جواب دیا ہے. انہوں نے یہ ایک اعتراض کیا تھا کہ علماء یہ کہتے ہیں کہ جو مسلمان ہے اسے گناہ ہو جاتا ہے, آخر کار اسے بھی جنت, اپنا گناہ کا عذاب بھگت کے اس کو بھی جنت عطا کر دی جائے گی. یہ علماء کی صرف کہانی ہے.
یہ تو اس کے اوپر بھی آصف بھائی تھوڑا روشنی ڈالیے گا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ جو ہیں وہ تو صحیح مسلم بخاری میں بھی ہے، اور جو کہ مسلمان گناہ گار ہے، گناہ کر رہا ہے، آخرکار اپنے عذاب کو بھگت کے وہ بھی جنت میں چلا جائے گا، رائی دانے برابر بھی اس کے اندر ایمان ہوگا نا، انکاری نہیں ہوگا، تو اس کو بھی آخر جنت عطا کر دی جائے گی، لیکن کافر دائمی عذاب میں رہے گا۔ تو اس کے اوپر ذرا ابو حسن بھائی ان سے پوچھ لیں گے انہوں نے یہ بات کیوں کی تھی۔ ہاں جی، وہ میں یہی کہہ رہا تھا مان بھائی اصل میں بات پتہ کیا ہے کہ میں تو ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں ان کی طرف سے، میں نے نا انہوں نے بہت ساری گستاخیاں انہوں نے کرنی ہے اب، تو لہٰذا میں تو ہاتھ کھڑے کر دیے، ان سے کوئی اور بندہ بات کرے، انہوں نے بڑی گستاخیاں کرنی ہیں۔ اور باقی آیات بھی ذرا تبدیل کر دیجئے، وہاں سے کوئی اور فوٹو لگا دیں بس نیچے دیکھیں صاحب ہیں، یا آپ عثمان بھائی کو دیکھیں، ہم میں سے جو بھی بندے ہوئے ہیں نیچے، ان میں سے عثمان بھائی ہیں اور سید ولی اسپیر صاحب ہے اہل علم، ان سے ان کی بات کروا دیں۔ باقی اگر ان کی کوئی کھچائی کرنی ہے پھر ان کے اس کے لیے اور بھی بھائی ہیں، لیکن اگر انہوں نے کوئی مدلل گفتگو کرنی ہے جو کہ نظر نہیں آ رہی ہیں جی، اپنی طرف سے یہ تو خواہش رکھ رہے ہیں کہ مجھے رسپیکٹ دیں، لیکن کتنی بے دردی اور بے شرمی کے ساتھ اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں کو یہ بلشٹ اور کہانیاں کہہ رہے ہیں، اس پہ اگر ان کی کسی نے کھچائی کی تو پھر یہ کہیں گے وہ دیکھا ہے جی مسلمان میرے ساتھ ایسے کر رہے ہیں، تو اس لیے وہ جو ایک سیکنڈ بھائی، ایک سیکنڈ میں نا سر، ایک سیکنڈ میں آپ کو پھر کروں گا۔ آپ کو کافی میں نے اللہ جی آپ کے جو آپ کا نظریہ اللہ کے متعلق ہے نا، اس نظریے سے کوئی بھائی ادھر متفق نہیں ہے، تو اس لیے آپ جو ہے نا اصل میں آپ جیسے لوگوں کو سب سے پہلے تو خدا کے ہونے یا نہ ہونے کے اوپر جو ہے نا وہ گفتگو کرنی چاہیے، تاکہ پھر خدا اور خدا کے رسولوں کی بتائی ہوئی باتوں کے اوپر بات کرنی چاہیے۔ اس لیے آپ باتوں ان کے بتائے ہوئے طریقوں کے اوپر تو آپ انگلیاں اٹھا رہے ہیں جی، تو اس لیے میرا خیال ہے کہ بہتر ہے عثمان بھائی یا راجپوت بھائی، آپ یا سید ولی اسپیر صاحب آئے ہوئے ہیں، ان سے بات کروائیں ان کی۔ جی بسم اللہ۔ میں صرف ایک بات کروں گا کہ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ علماء کہانیاں کراتے ہیں اور علماء جھوٹ بولتے ہیں، ان کے سامنے میں ایک آیت لگاتا ہوں، یہ خود کو پکا مسلمان کہتے ہیں، انہوں نے اس آیت کا طرز پڑھنا بھی ہے، اس کا ترجمہ بھی خود سے کرنا ہے اور اس کی تفسیر بھی کرنی ہے، اور اس آیت کے جو ہے نا کیا کہتے ہیں تشریح کے طور پر یا تفسیر کے طور پر انہوں نے متعلقہ حدیث بھی بیان کرنی ہے، ٹھیک ہے نہیں بھائی مولوی کہانیاں کراتے ہیں نا، آپ تو پکے مسلمان ہیں، آپ ہمیں بتا دیں، ہم تو آج کے بعد مولویوں کو سنیں گے نہیں، ہم آپ کو سنیں گے آج کے بعد۔ چلے میں آپ کے سامنے آیت لگاتا ہوں، آپ نے جو اب مجھے سمجھانا ہے اس آیت کے بارے میں آیت لگا رہا ہوں، 1 منٹ، آپ نے اس کی تشریح بھی کرنی ہے، ترجمہ بھی خود کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور مجھے بتانا ہے کہ اس میں جو ہے وہ اس کی تشریح میں کون سی حدیث جو ہیں وہ تائیدی طور پہ جو آتی ہیں، کون سی بخاری میں ہے، مسلم میں ہے، کون سی حدیث کی بک میں۔ جی علی حسن صاحب شروع ہو جائیں، بسم اللہ۔ یہ آپ تو حافظ قرآن بھی، آپ کو تو پتہ بھی ہوگا یہ کون سی صورت ہے اور آیت نمبر کون سی ہے۔ آپ پڑھیں سر، میں سن رہا ہوں۔ نہیں آپ نے سمجھانا ہے، وہ ہم نے مولویوں سے پڑھا ہے، وہ تو کہانیاں کراتے ہیں بھائی، آپ نے تو میری آنکھیں کھول دی ہیں، میں تو آج کے بعد کسی مولوی کو نہیں سنوں گا بھائی۔ خیال ہے میں نا آپ لوگ بہت زیادہ نا ایک دم سے وہ ہائپر اور اس پہ آ گئے ہیں، میں نے نہ تو کوئی اللہ معاف کرے کوئی گستاخی کی ہے، نہ میں نے کوئی ایسی بات میرے شہزادے میری جان کے ٹوٹے میرے بڑے بھائی، آپ بولتے رہتے ہیں، میں چپ کر کے سنتا رہتا ہوں، آپ کی بات کا جواب دینے لگتا ہوں، بولیں آپ، میں چپ کر دیتا ہوں، یہ لیں جی۔ میرے شہزادے، میرے پیارے بھائی، میری جان کے ٹوٹے بھائی، میں ہائپر نہیں ہو رہا، میں بڑے ادب اور بڑے پیار سے آپ کی برگاہ میں جو ہے نا، میں یہ بڑے ادب سے میں آپ سے درخواست کر رہا ہوں کہ یہ آیت مجھے جو ہے نا پڑھ کے سنا دیں، اس کا ترجمہ کر دیں۔ انہوں نے نہیں پڑھنی اور نہ انہوں نے سمجھانا ہے، نہ انہوں نے پڑھنا ہے۔ ڈاکٹر صاحب کو تشریف فرمائے۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم، آپ ان سے ذرا گفتگو فرمائیے گا، ان کو ذرا علماء سے تھوڑا درد پہنچا ہے تو شاید اس وجہ سے ان کو کوئی چوٹ لگی ہے، یہ پوچھ لیں ان سے۔ نہیں میں سن رہا تھا، میں ان سے ایک ہی بات پوچھتا ہوں یہ پڑھنے کے بارے میں کہ تجوید اور ترتیل القرآن میں فرق کیا ہے، اور اگر آپ بتا دیں تو اس کے بعد بتائیں کہ اگر کوئی قرآن پاک پڑھے تو آپ کن اصولوں پر اسے ٹیسٹ کریں گے،
वो असूल बयान कर दें, हम पढ़ने को नहीं आपको कहते। हाँ जी, हाँ जी, अब मैं बोल लूँ सर? आपने क्वेश्चन किया ना मेरे से? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, मेरा ख्याल है ये सारे भाई जो है ना मिल के मेरी बात को एक डिफरेंट किस्म का ना वो कोट कर रहे हैं कि नहीं जी मैं कोई उलमा की कोई उनकी शान में गुस्ताखी कर रहा हूँ या ये कर रहा हूँ। मैंने एक बात की है कि भाई पास हदायत और कुछ भी सीखने का सबसे बड़ा एक ज़रिया है, ठीक है? आप कुरान से रहनुमाई लें, अगर आपको उसकी मज़ीद डिटेल में जाना तो आप अहादीस पढ़ें, ठीक है? मैंने ये कहा है। उसके बाद मैंने ये कहा है कि जी अब मैं किसी स्पेसिफिक आलिम या किसी ऐसे बंदे की बात तो कर ही नहीं रहा जिससे आप मुझे टारगेट करें। जी मैंने वो अभी शायद मैं उनकी बात सुन रहा था अभी, वो मुझे ये गुड मॉर्निंग भाई बड़ी अच्छी बातें कर रहे थे, बड़ी अच्छी इन्होंने ना गुफ्तगू की, मुझे बड़ा मज़ा आया इनको सुन के। इन्होंने खुद 2-3 लोगों की मिसालें दी कि वो जी वो मौलवी वो उसमें ये सुना रहा था और उसमें ये कह रहा था। उसी तरह मैंने एक बात कोट की कि भाई जिस बंदे को जैसे समझ आती है ना वो हमारे दीन की वैसी तशरीह कर देता है, ठीक है? वो कहता है जी आप नमाज इस तरह पढ़ लें, वो उसी रेफरेंस में मैंने ये कहा कि आपको अरबी ज़बान बोलनी आती है? वैसे ही पूछ रहा हूँ, आपको आती है अरबी बोलनी? मुझे डच ज़ुबान आती है। नहीं, मुझे डच ज़ुबान आती है, अरबी की बात हो रही है। तो मैंने देखें भाई आपकी बात सुनी मैंने, आप जो है ना आपने कुरान पाक को सरासर गलत पढ़ा, आपको असूल भी मालूम नहीं है कुरान। जब कुरान हिफ्ज़ किया जाता है ना तो सब असूल। आपकी आवाज़ थोड़ी दूर से आ रही है, शायद आपका माइक हिल गया या हैंड फ्री दूर हुई है। अब ठीक है भाई, बताएं ठीक है? बिल्कुल ठीक हाँ है जी। देखें मैंने तो आपसे ये कर्ज की थी कि जब कुरान पाक हिफ्ज़ किया जाता है ना तो उससे पहले कायदा पढ़ाया जाता है और उसमें मखरज सिखाए जाते हैं। आपको ने अगर किया है आपको पता होना चाहिए। फिर उसे कुरान पाक के जी बिल्कुल ऐसे ही है असूल बताए जाते हैं और उसे फ़र्क बताया जाता है कि तजवीदुल कुरान और तरतीलुल कुरान और लुगतुल लिसान अल अरबिया एंड लुगतुल लिसान अल कुरान में क्या फ़र्क है। उसके बाद हिफ्ज़ शुरू होता है। सर आप देखिए, आप मेरे कुरान पढ़ने या तफसीरों पे ना जाएं, मैं जो आपको पॉइंट कर रहा हूँ आप उस पर बात करें ना। नहीं आप पढ़ा गलत पढ़ा ठीक पढ़ा वो मैं जानता हूँ, मेरा रब जानता है। नहीं मैं भी जानता हूँ ना भाई, प्रॉब्लम ये हम सब जानते हैं, आपको इसका इदराक नहीं है। ये फैसला अल्लाह ताला ने हम पर छोड़ा हुआ है कि हम लोगों को बताते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। तो चलें छोड़ देते हैं, आपने कुरान पाक को गलत पढ़ा, आपने हर असूल की खिलाफ वर्जी की तो वो भूल जाएं आप। हाँ आगे आप बात करें और सवाल पर रहा करें, जिस पर टॉपिक पर बात करें ना उसी का जवाब दें तो बहुत मज़ा आएगा। बात करें जी। सर मैं तो उसी सवाल पे रह रहा हूँ। हाँ अब आगे हाँ अबू हसन भाई किस चीज़ पर, अबू हसन भाई बताते हैं कि किस टॉपिक पर बात करना चाहते हैं तो हम उस टॉपिक पर रहेंगे, इधर उधर नहीं जाएंगे। हाँ बताइए अबू हसन भाई। सर मैं सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम जी बोले आप। सबसे पहले नंबर पे अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अच्छा डॉक्टर साहब, इन्होंने ना खुद ही ये यहाँ पे तशरीफ लाए हैं तो इन्होंने खुद ही कहा कि मैं आपसे सवालात करना चाहता हूँ, तो आप बुरा ना मनाइएगा सवालात का और ना मुझे कादियानी समझिएगा। तो मैंने कहा नहीं हम कादियानी आपको क्यों समझेंगे, जब आपकी जुबान से अल्फाज निकलेंगे तो वो अल्फाज खुद ही निशानदेही कर देंगे कि आप कौन है। नहीं इन्होंने तो काम हुआ जब इन्होंने अल्फाज अबू हसन भाई ये कहने की जरूरत क्यों पड़ी कि ये कादियानी ना समझे? ये खुद इन्होंने कहा है, ये बात इन्होंने खुद ये बात की। हाँ भाई आपने क्यों कादियानियों का जिक्र किया? सैयद हॉली स्पिरिट सर, आपका नाम क्या है? बस यही नाम है जो आपको नजर आ रहा है। चले ठीक है, मतलब आप अपना नाम भी नहीं बताना चाहते लेकिन आप मेरे साथ एक इस्लामिक उस पर डिबेट करना चाहते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता, आप बात करें। मुझे सबसे पहले हाँ बिल्कुल जी मुझे समझ आ गई, फर्क नहीं पड़ता। मैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह एक मुसलमान हूँ। मैं अल्लाह को एक और कुरान को बिल्कुल हक सच मानता हूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानता हूँ। उसके बाद उनके बाद ना कोई हमने तो ये भाई आप टॉपिक पर क्यों नहीं रहते? मैं अगर उस यूज हुआ क्योंकि मेरी
نہیں بھائی یہ تو بہت میں پرابلم ٹاپک پہ کی اس لیے آ رہا ہوں، بات میں ہے. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں کہ نہیں. پہلے آپ مجھے بتائیں آپ میں مسلمان ہوں کہ نہیں. جو شخص کہتا ہے کہ وہ مسلمان ہے اور اس میں ہمیں کوئی وجہ نہ ہو بلیو کرنے کی کہ جیسے قادیانی ہیں وہ مسلمان نہیں ہے، جتنا مرضی اپنے آپ کو مسلمان کہیں، ہم نہیں مانتے کیونکہ ان کا دل چیرا ہوا پڑا ہے وہ مرزا قادیانی کی شیطانی کتابوں میں. تو وہ 100 بار اچھل کر کہیں مسلمان ہے، ہم کہیں گے کافر ہے. آپ سمجھ گئے؟ ہاں اگر کوئی اور شخص اپنے آپ کو مسلمان کہے اور ہمیں اس کا پتہ نہ ہو کہ اس کے اعتقادات کیا ہیں تو پھر ہم مان لیں گے اس کی بات، آگے بات کریں. اور ان قادیانیوں پہ کیا چیز؟ ذرا زور سے بولو یار. ہاں جی کیا کہا آپ نے؟ حسن بھائی کیا ہوا؟ آپ کی آواز کٹ گئی. علیہ السلام آپ کی آواز کٹ گئی، دوبارہ ریپیٹ کیجئے گا. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. کتوں آ گئے تسی اج؟ تسی تے نظر ہی نہیں آندے ہو ہیں. کل ہی آیا ہوں عمرہ کر کے الحمدللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ہمارے لیے دعا کی کوئی؟ جی اب آ رہی ہے میری آواز؟ ہاں جی آ رہی ہے، بولے. ہاں جی تو میں نے آپ سے پوچھا کہ میں یہ باتیں کرنے کے بعد مسلمان ہوں کہ نہیں. آپ مرزا قادیانی پر ذرا لعنت بھیج دیں نا. سر 1 کروڑ دفعہ، ہزاروں دفعہ، اربوں دفعہ اس خبیث اس مردود پہ لعنت لعنت لعنت. ٹھیک ہے بس ہو گئی بات. آپ مسلمان ہیں جی، آپ کہتے ہیں مسلمان تو مسلمان. آگے بات کریں. آپ دیکھیں ہاں جی اب آپ کا یہ ڈاؤٹ کلیئر ہو گیا کہ میں نے مرزا اگر کہتے تو 2-4 گالیاں بھی نکال دیں. بھائی آپ ٹاپک پر رہے، ہم ذرا مختصر بات کرنے والے لوگ ہیں. ہاں جی آگے بات کریں. ہاں جی تو ٹاپک یہ ہے کہ آپ مجھے مسلمان اور آپ کی براڈ پہ جو ہوسٹ ہے وہ مجھے کہہ رہے تھے میں قذاب ہوں. پہلے تو مجھے قذاب کیسے کہہ دیا؟ نہیں دیکھیں بھائی بات سنیں، کوئی جھوٹا ہونے سے کافر نہیں ہو جاتا. ابو حسن بھائی مائک میوٹ کریں. ابو حسن بھائی دیکھو بھائی کوئی جھوٹ بولنے سے کافر نہیں ہو جاتا انٹل کہ وہ جھوٹ بولے اعتقادات پر اور ایمانیات پر. اگر وہ عام قسم کا جھوٹ بولتا ہے، قذاب ہے، تو ٹھیک ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اس کو نصیحت کر سکتے ہیں، اس کے لیے دعا کر سکتے ہیں. آگے بات کریں. سر میری ہاں تو میری جو خیر میرا خیال ہے آپ اس ٹاپک پہ آنا ہی نہیں چاہتے کیونکہ وہ نہیں آپ ٹاپک بتائیں. آپ بھائی ٹاپک تو بتائیں، ٹاپک بتائیں کیا ہے ٹاپک ذرا. ہاں ٹاپک میں یہ بتا رہا تھا بھائی، جب میں ادھر آیا تھا نا تو مجھے ایک بڑی علمی براڈ لگی جو کہ ابھی بھی لگ رہی ہے. میں آپ لوگوں کو سنا کروں گا اگر آپ لوگوں کو میرا بولنا اچھا نہیں لگ رہا. نہیں آپ ٹاپک بولیں بھائی. میں نے ہاں سر ٹاپک دیکھیں، میں آپ سے کوئی نان اسلامک ڈیبیٹ نہیں کرنا چاہ رہا کہ جی نہیں وہ مطلب ایسی کوئی بات. ٹاپک صرف یہ تھا، میں نے کہا کہ بھائی جان نہیں آپ ایک ٹاپک کا کہ یہ جس بندے کا جتنا دین بک رہا ہے، جس بندے کا جس مولوی کا جتنا دین بک رہا ہے وہ اپنی مرضی سے اس کو ایک رنگ دے کے بیچ رہا ہے. ہمارا دین صرف قرآن اور حدیث میں ہے، اس سے سبق اور رہنمائی حاصل کریں. میں نے بس یہ بات. آپ تھوڑا خاموش ہو جائیں. آپ کا ٹاپک یہ ہے کہ علماء ہاں جی نہیں آپ نے کہا کہ آپ کا ٹاپک یہ ہے کہ علماء اسلام جھوٹ بولتے ہیں، دین بیچتے ہیں، ٹھیک ہے. اور میں نے بالکل ایسے نہیں کہا، میں نے بالکل ایسے نہیں کہا. علماء اسلام دیکھیں جو اسلام کی خدمت کر رہے ہیں نا، ہاں جو لوگ اسلام کی خدمت کر رہے ہیں نا، جیسے مولانا عبد الوہاب صاحب، میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں، وہ جو رائیونڈ والے تھے. میں جب بھی پاکستان جاتا ہوں میں تبلیغی جماعت والوں کے پاس جاتا ہوں، میں باقاعدہ وہاں پہ جا کے سنتا ہوں مولانا عبد الوہاب. چھوڑ دیں آپ اپنی بات کریں. کاشف بھائی انہوں نے کچھ سمجھاؤ تھوڑا. نہیں مجھ سے ناراض ہو جاتی ہیں وہ، میں نہیں سمجھا سکتا. نہیں سر بولیں آپ بولیں. علی حسن بھائی جب آپ کو ڈاکٹر صاحب کہیں گے نا کہ آپ جواب دیں پھر آپ اپنا مائک اوپن کر لیجئے گا، ٹھیک ہے. نہیں ابھی ٹاپک بتا رہے ہیں بھائی، وہ کس ٹاپک پر بات کرنی ہے آپ بتا دیں مجھے. کوئی ایک مخصوص چیز چن لیں تو اس پر بات کرتے ہیں. آپ ویسے تو باتیں کرنے کو ہزاروں ہوتی ہیں. ڈاکٹر صاحب میں آپ کو نا سمجھا دیتا ہوں یہ، تاکہ نا یہ تو باتوں کو گھما رہے ہیں. اصل میں ان کا مقصد یہ ہے کہ دین آپ نے خود سیکھنا ہے
اچھا آپ نے خود ہی آپ نے دین کے اوپر جو بھی آپ نے تحقیق کرنی ہے قرآن سے خود ہی کرنی ہے۔ نام ہے وابی، نام ہے بابی۔ علماء جو ہیں، علماء کچھ بھی نہیں ہے، علماء سب اپنا اپنا دین بیان کر رہے ہیں۔ اچھا یہ ہے ان کا۔ اچھا یہ بات ہے۔ کیوں بھائی ٹھیک کہا ابو حسن بھائی نے؟ ہاں بات کریں نا، یہ ابو حسن بھائی نے جو کہا بات ٹھیک ہے۔ سر میں جواب دوں؟ ہاں ہاں دیں دیں آپ۔ میں جواب دینے کا ہے، ہاں جی دیکھیں، علماء کا یہ جو لفظ اٹیچ کر رہے ہیں نا، میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی، میں نے مولوی حضرات کی بات کی، صحیح ہے؟ اچھا اب یہ جو بات کر رہے ہیں وہ ٹھیک، میں اس کو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ سب سے پہلے جب اللہ نے آپ کو شعور دیا ہے، آپ کو عقل دی ہے، آپ خود قرآن پڑھیں، آپ حدیث پڑھیں۔ ہاں دیکھیں، میں سارے علماء کو غلط نہیں کہہ رہا، بڑے بڑے اچھے علماء بھی ہوں گے، بڑی اچھی باتیں بھی کرتے ہوں گے، لیکن اب یہ بیچ میں جو آج کل کے جو علماء ہیں، اب میں کسی کا نام لوں گا پھر آپ سارے لوگ تلواریں پکڑ کے میرے اوپر چڑھ جائیں گے، نہیں جی آپ نے وہ مولانا الیاس قادری کی بات کیوں کی، تو وہ جو وہ تھے کیا نام تھا وہ یار میں انہوں جانتا ہی نہیں، لوگوں نو ہے کون نے ہے؟ کون؟ مولانا الیاس قادری؟ ہاں میں تو نہیں جانتا کون۔ ابھی میں نے ان کی بات کی تو آپ کے سارے بھائی میرے ایسے دوالے ہو گئے تھے، میں ان کے بس وہ سامنے جانتے ہیں، میں نہیں جانتا، تو فائدہ اٹھائیں اس بات کا۔ ٹھیک ہے، بس یہی بات کر رہا تھا میں۔ ہاں دیکھو میرے بھائی، بات یہ ہے، اب میں آپ کو بتاؤں گا۔ آپ جو ہے مجھے ایک بات کلیئر کر دیں، آپ مرزا جیلمی کو جانتے ہیں؟ بھائی جی جو بالکل جانتا ہوں۔ آپ اس کے کوئی اس کو ٹھیک سمجھتے ہیں یا کیا سمجھتے ہیں؟ آپ کی نظر میں وہ کون ہے؟ میں مرزا جیلمی، مرزا کیا نام ہے اس کا، مرزا علی، مرزا انجینئر ہی بولتے ہیں نا، علی انجینئر، اس کو میں سنتا ہوں۔ ہاں جی ہاں آپ کیا اس کو میں سمجھتے ہیں؟ سنتا ہوں، لیکن اس کی کچھ باتوں سے مجھے اختلاف، سوری ہاں نہیں بولیں ہاں جی میں نے کہا شاید آپ بول رہے تھے سر، چلے میں اس لعنت ڈال دیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ ابھی شاید بھائی نے مجھے کہا نہیں اوپر والے پہ کہ نیچے والے پہ، وہ دونوں مرزوں پہ ہزار دفعہ لعنت۔ نہیں دیکھیں میری بات سن لیں، میں کوئی اپنی طرف سے لعنت نہیں ڈلوا رہا تھا۔ قرآن پاک میں جب مرتدین کا ذکر ہے تو وہاں لکھا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، کہ ان کی جزا یہ ہے کہ ان پر اللہ کی، فرشتوں کی، سب کی لعنت ہے۔ تو اسی لیے اگر میرے خالق نے میرے بھی آپ پر لعنت بھیجی تو میں مرزائیوں پر لعنت بھیجتا ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ مجھے ابھی تک بالکل سمجھ نہیں لگی میرے بھائی کہ آپ کس بات پر ہم سے بحث کرنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ اس بات پر بحث کرنا چاہتے ہیں کہ علماء بگاڑتے ہیں اور بغیر عالم دین کے آپ دین سیکھ سکتے ہیں تو وہ غلط ہے، صریحاً غلط ہے۔ ہاں قرآن پاک آپ پڑھ سکتے ہیں، اس میں بڑا آسان سا ہے۔ قرآن پاک میں بار بار لکھا ہے فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنْذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا۔ سورہ مریم کی آخری سے پہلی آیت ہے کہ ہم نے اسے آسان کر دیا آپ کی زبان میں تاکہ خوشخبری دے مومنوں کو اور قوم لد کو ڈرائے۔ پھر سورہ دخان میں کہا فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لعلہم یتذکرون۔ میرے خیال میں یادداشت سے پڑھ رہا ہوں، بعض کا نہیں۔ پھر سورہ قمر میں لکھا ہوا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّکْرِ فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ۔ تو ہم نے اسے آسان کر دیا ہے نصیحت کے لیے۔ تو اگر آپ قرآن اپنے لیے پڑھنا چاہتے ہیں نا کہ پیغام کیا ہے تو پڑھ لیں، اگر آپ عربی سیکھ لیں، کیونکہ قرآن کہتا ہے فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ۔ کا مطلب ہوتا ہے یو انگریزی میں، اردو میں تم، یعنی کہ مخاطب کون؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کی زبان میں، زبان عربی جو ہے، لغت لسان العربیہ، اس میں آسان کر دیا۔ تو بات یہ ہے کہ وہ آپ سمجھ جائیں، پڑھ لیں اس کا۔ ویسے بغیر سمجھے بھی بڑا ثواب ہے قرآن پڑھنے کا، ہم تو یہ بھی ایمان رکھتے ہیں۔ لیکن اگر آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ قرآن کی اصل کیا ہے
तो फिर तो यहाँ तो आप अरबी ज़ुबान सीखें, उसकी ग्रामर सीखें, फिर कुरान पढ़ें। कादियानी और इस जैसे मुल्हिद धोखा देते हैं, पास्ट को प्रेजेंट, प्रेजेंट को पास्ट, पास्ट को फ्यूचर, फ्यूचर को प्रेजेंट, ऐसे तर्जमे कर करके। लेकिन अगर आपको अरबी ज़ुबान आए तो आप उसका ठीक ही तर्जमा करेंगे, कोई इतनी बड़ी मुश्किल नहीं है, हमें भी थोड़ी बहुत अरबी आती है। तो ये आपको सीखनी पड़ेगी। फिर एक ग्रामर है, असूल है, यहाँ पर अरबी के असूल समझ लें। लुगत लिसानुल कुरान जो है वो थोड़ी मुख्तलिफ है, क्योंकि अरबी कुरान पाक की क्लासिक अरबिक है। जैसे डायलेक्ट हैं मुख्तलिफ मुल्कों में, अंग्रेज़ी ज़ुबान के, स्पेनिश के, फ्रेंच के, मुख्तलिफ डायलेक्ट हैं, ज़रा मुख्तलिफ हैं। इसी तरह कुरान पाक की अरबी आम अरबों से ज़रा मुख्तलिफ है, आप उसके असूल सीख लें तो फिर आपको समझ आएगी कि किस ज़माने की बात हो रही है, कब की बात हो रही है। तो अगर आप कहें कि मिर्ज़ा जेलमी की तरह के जनाब ना मैं बाबी मैं हूँ मुस्लिम इल्मी किताबी तो मैं आप ही सिखांगा, ये ऐसा होता नहीं है। अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ताला ने सिखाया, हज़रत जिब्राइल के अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दिए। इसीलिए कुरान पाक में है कि हमने आज तक वमा अरसलना मिर रसूलिन इल्ला बिलिसान कौमिही लियुबय्यिना लहुम, कि हमने आज तक वो रसूल नहीं भेजा सिवाय उसकी कौम की ज़ुबान के, क्योंकि उसको समझ में, ताकि वो खोल खोल कर बयान करे। तो भाई ये दावा करना कि आप अहले अरब में से भी नहीं हैं, अहले ज़ुबान भी नहीं हैं, फिर ये दावा करते हैं कि मैंने सारे उलमा पर आप दावा एक फ़तवा देते हैं। भाई फ़तवा देने का एक मियार है। फ़तवा देने का मियार इस्लाम में ये है कि जिस चीज़ के बारे में आप फतवा दे रहे हैं उसमें आपकी कामिल दस्तरस हो और उसका सबूत मौजूद हो, और दुनिया कहे कि हाँ इसका, जैसे इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह से, जैसे इमाम अहमद रज़ा बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह है, जैसे देवबंद के उलमा हैं, सब हम जानते हैं, उन्होंने तालीम हासिल की, उनको पता है, वो लुग़त से वाकिफ़ हैं, बाकी हदीस से, फ़िक़ह से और जितने भी दूसरे अलूम हैं उनसे वाकिफ़ हैं। तो अब जब वो फतवा देते हैं तो वो इल्म की बिना पर के देते हैं, आप फतवा अपने जज्बात में आकर देते हैं। तो भाई आपको थोड़ा फ़र्क करना चाहिए। एक आलिम पर फतवा देने के लिए आपका खुद एक बड़ा आउटस्टैंडिंग आलिम होना ज़रूरी है। आप बताएं, आप दे सकते हैं फतवा हमारे उलमा पर? जी सर, मैं बोल लूँ? हाँ बोल, साड़ी वारी। हाँ जी, होली स्पिरिट सर, पहली तो बात यह है कि मैंने ना तो कोई फतवे की बात की ना कुछ किया, सही है। और दूसरी बात यह है कि आपने ये जितनी भी सारी बातें की हैं ना, मैं इनको डिनाई नहीं कर रहा। जो बंदा जिसको अरबी नहीं आती, ऑब्वियसली जिसको पढ़ना नहीं आता, कुरान पढ़ना नहीं आता, उसने सीखा नहीं, उसको रहनुमाई लेने के लिए किसी ना किसी के पास जाना चाहिए, सीखना चाहिए, ठीक है। और दूसरा ये मैं नीचे देख रहा हूँ, ये हसन रॉय और ये लोग अजीब अजीब से मुझे ओए और फलाना अजीब, मतलब नॉनसेंस और बुलशिट तरीके से हम एक दूसरे से, जब मैं इस ब्रॉड पे आया था, मैंने पहले कहा था कि मुझे लग रहा था कि ये एक इल्मी ब्रॉड है, मुझे हो सकता है आपसे कुछ सीखने को मिले। होली स्पिरिट, मैं इस चीज़ से डिनाई नहीं कर रहा कि नहीं जी मैं जो बातें कर रहा हूँ वो सब ठीक है, आप जो कर रहे हैं वो सब गलत है। मेरी एक सिंपल सी बात थी जो मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ। सर देखें, अगर मैं पढ़ा लिखा हूँ, मेरे पास नॉलेज है, मैं कुरान पढ़ सकता हूँ, मैं अरबी का तर्जमा पढ़ सकता हूँ, तो मुझे किसी भी ऐसे बंदे के पास, हाँ अगर मुझे ज़रूरत पड़े तो मैं किसी से रहनुमाई ले सकता हूँ। बैक टू माई पॉइंट, मैंने किसी उलमा, किसी आलिम को गलत नहीं कहा। मैं खुद लोगों की, अक्सर आपने वो समझा कि शायद मैं ये इंजीनियर मिर्ज़ा को सुनता हूँ, मैं सबको सुनता हूँ सर। मैं मौलाना तारिक जमील को भी सुन लेता हूँ, ऑल दो लोग उनके बारे में बड़ी अजीब सी बातें करते हैं कि जी ये वो, या मैं वो जो आपके आर अहमद को मैं बड़ा सुनता हूँ, डॉक्टर जाकिर नाइक को बड़ा सुनता हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि वो सारे लोग गलत ही हैं, सही है कि नहीं जी वो एक फ़िरका जी इंजीनियर अली मिर्ज़ा ठीक है बाकी सारे गलत हैं, नहीं। हर बंदा जो बात कर रहा है, जिससे अल्लाह ताला ने जिसको इज्जत दिया है और अल्लाह ताला उनसे दीन का काम ले रहा है। लेकिन मैं आपसे ना बात जो कर रहा हूँ वो ग्राउंड रियलिटीज़ की कर रहा हूँ सर। मतलब जैसे मैं अगर पाकिस्तान जाऊँ ना तो वहाँ पे डिफरेंट किस्म के ना फ़िरके हैं, शिया सुन्नी, देवबंदी, बरेलवी, वहाबी, फलाना,
धमकाना, इन चीजों का हमारे दीन के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। मैंने सिर्फ ये बात की थी आप जरा थोड़ा रुक कि जाएं। आप इन आप फिरके पर बात करना चाहते हैं मुझसे? नहीं, मैं नहीं करना चाहता फिरके पे बात सर, बिल्कुल नहीं करना चाहता। नहीं तो आपने अभी तो मैं उनको बुरा सिर्फ कहा, ये तो कह आप रहा बात था। भी नहीं करना चाहते। नहीं, मैं फिरके को नहीं, मानता हूँ। मैंने मैं सिर्फ कहता आपको हूँ एक एग्जांपल दी। नहीं, मैं कहता हूँ फिरके के बाद बगैर इस्लाम नामुकम्मल है। मैं तो ऐसा मैं आपकी फिरके को बात से मानने एग्री नहीं वाला करता, हूँ। और अगर इस पे मैं कोई कमेंट दूंगा तो सारे यहाँ पे मुझे गालियां देना शुरू हो जाएंगे सर। नहीं, मैंने तो कोई गालियां आपको मत दो गाली मुझसे। दी है? मैंने दी आपको कोई गाली? अरे शुरू हो जाएंगे नीचे टैप, मुझे ये नीचे नहीं, गालियां वो तो निकालनी मुझे भी देते हैं, आप फिक्र ना करें। फिर के इस्लाम से कैसे साबित कर सकते हैं? हाँ, ये हुई ना बात। आप क्या- इस्लाम से कहाँ साबित? आप मुझे बताएं कि कहाँ साबित नहीं होते, फिर मैं फिरका साबित कर दूंगा। आप मुझे फिरके की डेफिनेशन बताएं पहले। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में कितने टाइप के मुसलमान थे? वो भी मैं आपको बताऊंगा। आप फिरके की डेफिनेशन बताएं ना, टॉपिक पर सवाल पर रहा करें। सर फिरका वही है ना जिसमें हम डिफरेंट चीजों में बटे हुए हैं। कोई कहता है जी मैं सुन्नी हूँ, कोई कहता है जी मैं वहाबी हूँ, ये तो फिरका कोई नहीं कहता है है, मैं देवबंदी हूँ, कोई कहता है मैं बरेलवी हूँ। वो मसलक है मेरे फिरका भाई। क्या है? मसलक है वो। आप चले मसलक और फिरके में फर्क ही नहीं समझते। आप मसलक, आप फर्क बताएं मसलक सर और मैं फिरके में। बिल्कुल सर मेरे पास जीरो नॉलेज है, आप मुझे गाइड करें। नहीं नहीं यार, ते मैंने तुसी तो पहला अबू हसन भाई साहब नु क्या सी के चुप कर जा, मैं बहुत कुछ जानना है, तो आप बुरा ना माने। तो बात यह है मेरे भाई, इसीलिए मैंने अर्ज की थी आपसे कि इस्लाम जो है ना, इसकी ज़रूरत आखिरत के लिए है हमें। अगर आखिरत ना हो तो इस्लाम की कोई ज़रूरत नहीं। ठीक है, तो बात ये है कि सर हम पहले तो इस्लाम आप की बात नहीं कर रहे, हम ये जो डिफरेंट किस्म के फिरके हैं, देवबंदी, वहाबी, बरेलवी, ये आपके फिरके कहने का नहीं मतलब है है कि जब मेरे हम आखिर में भाई, आखिरत के लिए, ये मसलक हैं। मसलक ये क्या है फिर? मसलक आपको यही तो पूछ रहा हूँ कि आप मुझे फर्क बताएं, मसलक और सर फिरके में क्या दफा नहीं, मेरी फर्क उर्दू है? फिर शायद इतनी अच्छी नहीं। ये नहीं तो उर्दू आपके के कहने का लफ्ज़ मतलब ही है कि जब नहीं है। हम बरोज क़यामत, नहीं सर stop जो it सी कर जुबान रहे के हैं। भी हैं मुझे नहीं आप आता, कहें ठीक कि है? यहाँ आपको पता है या नहीं पता? पता है तो बताओ। नहीं पता ना, आप मुझे बताएं। तो ये हाँ, मतलब ये मैं देवबंदी, बताता हूँ ना। वहाबी, देखिए बरेलवी आप सारे मुझसे बात करते हैं ना, फिरका और में और मसलक में क्या जी, फर्क है, ये तो बड़ी ज़रूरी बात आपने कर दी। तो मैं आपको रेफरेंस दूंगा, ठीक है? और मैं तो बगैर रेफरेंस के कम ही बात करता हूँ। तो फिरका अरबी ज़ुबान में ग्रोह को कहते हैं। अगर आप 50-60 आदमी अपने साथ इकट्ठे कर लें, तो आप एक ग्रोह बना लें। कहें कि आप अपने नाम के साथ क्या जी हसन साहब का ग्रोह है, हसन साहब का फिरका है। मसलक जो है, इससे सेट ऑफ बिलीफ्स, ठीक है ना, जो मतलब गाइडेंस की गाइडलाइंस है ना, सेट ऑफ गाइडलाइंस, बल्कि बिलीफ की बजाय इसको सेट ऑफ गाइडलाइंस कहा जा सकता है। तो ये मसलक उसको कहते हैं। आप मुझे सर बताएं, आप आप इन चक्करों में ना पड़े ना, मैंने जो आपसे क्वेश्चन किया उसका जवाब दें। हाँ, दोबारा बताएं क्वेश्चन। आप इनको मतलब ये ठीक है? मैंने आपसे पूछा था कि भाईजान ये जितने भी फिरकों में हम लोग बट गए हुए हैं ना, कोई कहता है जी वो फलाना काफर है, कोई कहता है जी वो फलाना काफर है। अब आप इससे भी डिनाई करेंगे? नहीं जी नहीं, कोई वहाबी, कोई देवबंदी, कोई बरेलवी, कोई सुन्नी शिया एक दूसरे को नहीं कहते। आप ही कहेंगे नहीं ना अभी? कहते यार, नहीं कहते। आपको पता नहीं किसने ये खबरें दी हैं। नहीं कहते? नहीं कहते। आपको ठीक है किसने सर, ये फिर तो खबरें बात ही दी? नहीं बनती आपसे। फिर तो बड़े अमन, हम तो बड़े, फिर मेरा ख्याल है मुसलमान झूठ भी नहीं बोलते, धोखा भी नहीं देते, फरेब भी नहीं करते, अरे यतीम का माल भी नहीं देखिए, खाते। आपने कहा कोई था ज्यादती नहीं। मुसलमान तो दुनिया की सबसे बेस्ट कौम है ना फिर। एक मिनट, देखिए ये जो है ना, इल्मी गुफ्तगू नहीं है। आपने कहा था आप इल्मी गुफ्तगू करने आए हैं। मैंने आपसे पूछा मसलक में और फिरके में क्या फ़र्क है, आपको नहीं आया, मैंने बता दिया।
मसलक कहते हैं सेट ऑफ गाइडलाइंस को, फिरका कहते हैं ग्रोह बंदी को। आपने कान राइट से पकड़ा, मैंने लेफ्ट से पकड़ के आपको बताया। आपने मुझे आगे चूंकि गलत साबित करना था, इसलिए आपने मसलक बता दिया जी कि वो अच्छा, सेट ऑफ चले, ठीक, नहीं, ठीक, वाबियों के आप- पीछे भी तो वही लोग लगे हुए हैं ना। नहीं यार, अब आपने अगर मुझे ये फील कराना कि मैं जो भी बात कर रहा हूं उन्होंने गलत हूं और की आप किया सच्चे हैं। तानू ए काशिफ साहब समझाओ, बंदे ने नहीं। इन किसे ने की किया दियो बंदी ने। मेरे को नाराज हो जाते हैं जी, मैं समझाना वाते। नहीं मैं तो देवबंदी की गल ही नहीं कर रहा भाई, मैं तो एक इल्मी सी बात कर रहा हूँ ताकि फैसला हो जाए कि फिरके पर बात करनी है या मसलक पर बात करनी है। और मैं एक हदीस पढ़ता हूँ जी, आप हदीस पर ईमान रखते हैं? कुछ थोड़ा बहुत मानते हैं हदीसों को? क्यों भाई, कहाँ चले? अब देखे मैंने इतनी बड़ी यार मैं सवाल पूछा है, हदीस को मानते हैं कि नहीं मानते? अब आप फिर मेरे से सवाल कर रहे हैं। नहीं मतलब कहते आप ये हैं, क्यों हाँ, आप ये मुझे मानता ये हूँ। साबित करना चाहते हैं कि जी मैं मुर्तद हूँ? ओ नहीं यार, आपसे छोटा सा आप सवाल मानते हैं किया। हदीसों को? बिल्कुल मानता हूँ, एक हदीस को मानता हूँ। सीधा सा जवाब। आप मानते हैं तो मैं एक हदीस पढ़ने लगा हूँ, सुनेंगे? सुनो? जी बिल्कुल मानता हूँ, पढ़े आप। हाँ जी, ये हदीस है, रवा तिरमिज़ी शरीफ की है, इसकी सनद सही है। अब्दुल्ला बिन अम्र रजी अल्लाह अन्हु से रवायत है, काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला यातियन्ना अला उम्मती कमा अता अला बनी इसराईल हज़्बुन नाल बिन नाल हत्ता इन काना मिनहुम मन अता उम्महु अलानिया लकाना फी उम्मती मन यस्नउ ज़ालिका व इन्न बनी इसराईल तफर्रक़त अलैहि सिंतैन व सबईन मिल्ला व तफ्तरिकु उम्मती अला सलासी व सबईन मिल्ला कुल्लुहुम फिन्नार इल्ला मिल्लतन वाहिद क़ालू मन हिया या रसूलल्लाह क़ाला मा अना अलैहि व सहाबी रवा अत-तिरमिज़ी। आपको समझ आ गई या उर्दू का तर्जुमा भी पढ़ो? सर पढ़ दो। हाँ सुने जी, ये हदीस का नंबर 171 है, तिरमिज़ी शरीफ में है। अब्दुल्ला बिन अमर रजी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत पर ऐसा वक्त आएगा जब जैसे बनी इसराइल पर आया था, वो मुमासलत में ऐसे होगा जैसे जूता जूते के बराबर होता है। हत्ता कि अगर इनमें से किसी ने अपनी माँ से अलानिया बदकारी की होगी तो मेरी उम्मत में भी ऐसा करने वाला शख्स होगा। बेशक बनी इसराइल 72 ग्रोहों में तकसीम हो गए और मेरी उम्मत 73 ग्रोहों में तकसीम होगी, एक मिल्लत के सिवा, ग्रोह नहीं, एक जमात या मिल्लत के सिवा बाकी सब जहन्नमी होंगे। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो एक मिल्लत कौन सी है? ग्रोह नहीं, देखें लफ्ज लिखा हुआ है मिल्ला। तफ्तरका अला सिंतैन व सबईन मिल्ला व तफ्तरिकु उम्मती अला सलासिन व सबईन मिल्ला कुल्लुहुम फिन्नार इल्ला मिल्लतन वाहिदा। जन्नती वो होंगे जिस पर मैं और मेरे सहाबा हैं, यानी आपकी सुन्नत मोहम्मद मुस्तफ़ा पर अमल करने वाले। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ हजरत, आपको फिर अब नहीं अब यहाँ पे मैं आपको इंटरप्ट करूंगा। मैं आपने पूछे मुझसे, मैंने पूछना है। हाँ आप तो ये हदीस पढ़ के अपनी बातों में खुद ही फंस गए हैं। हाँ, मैंने आपसे पूछा ये सुन्नी, वहाबी, देवबंदी, बरेलवी, मसलक, फिरका, जो भी आप कह रहे हैं, आप इन पे बिलीव करते हैं। आपने कहा जी बिल्कुल, इनके ऊपर तो, इनके बगैर तो इस्लाम मुकम्मल नहीं है, ऐसे ही कहा ना आपने? बिल्कुल ऐसे, तो फिर आप ऐसे। इनमें से कौन सा एक हाँ, उनमें से कौन सा एक चूज करके बाकी 72 को जहन्नम में डालेंगे? हाँ, ये तो बड़ा जरूरी सवाल है यार। आप देखें, आप मुझे ये बताएं। नहीं एक मिनट यार, देखो ना काशिफ साहब, बंदा सुनता नहीं दूसरे दी। नहीं ये ना अली हसन साहब, अब आपको ना एक 5 मिलीलीटर का इंजेक्शन चाहिए मेरे ख्याल में। बदतमीजी कर रहे हैं आप। आपको पता है आप किससे बात कर रहे हैं? सर वो PhD डॉक्टर हैं जिनसे आप बात कर रहे हैं। तमीज करें। आपके अबू आपको कहते हैं कि पुत्र नक साफ कर ले, अपना पूंछ ला, नक साफ कर ले, तो तुसी अगू हंसना शुरू कर देंगे हो। यार शर्म आनी चाहिए आपको, बेशर्मी की इंतहा। शट अप, बंद करें माइक अपना, चुप करके सुने। अस्सलाम वालेकुम भाईजान।
नहीं इन भाई को थोड़ा सा टाइम और दें, इनको जरा बताएं कि ये तमीज किस से मौके बात पे करो बात यार, करना पढ़े लिखे चाह रहे लग हैं। रहे ये बेचारे घबराए हुए हैं, इनको पता नहीं ये किन से बात कर रहे हैं। आपने कोई क्वेश्चन करना है ना मेरे भाई, तो वो क्वेश्चन करें आप, और ओ तमीज भाई, के दायरे में रह के। ये काशिफ, वो आपके काशिफ, दोस्त नहीं है। देखें, इन्होंने काशिफ एक तमीज बात से की। बात करो, पढ़े लिखे लग रहे हो। आप तमीज हमारे से बात करो। बुजुर्ग, मैं आप हमारे उनसे बात कर रहा बुजुर्ग हूँ। डॉक्टर साहब को, आप हमारे बुजुर्ग डॉक्टर साहब वो आपको इतने प्यार मोहब्बत से समझा रहे हैं और आप आगे से खा 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 कर रहे हैं। ये तमीज है आपकी? आपने आगे मौलाना इलियास सत्तार कादरी के बारे में बात की, बदतमीजी की, मैंने आपको जवाब नहीं दिया, अब आपको तमीज याद आ रही? चुप करके सुने, चुप करके। जी डॉक्टर साहब सॉरी, माजरत के साथ डॉक्टर साहब शुरू और यार आपको साले हसन यार तुम्हारी मेहरबानी चुप कर जाओ यार, जितनी आपकी उम्र भाई, है ना मैं आपसे बात उसको कर- 2 से मल्टीप्लाई कर लो, मैंने उससे कौन सी ज्यादा बात- तजर्बा है सैयद होली स्पिरिट साहब का। आप अभी बच्चे हैं, हमारी जरूरत नहीं हो रही हम उनसे बात करें, आप हमारे सवालों के जवाब नहीं दे सकते, लेकिन जिनसे आप बात करें अपनी खुशकिस्मती समझें। तो भाई तो बड़ी मेहरबानी है, थोड़े हया करें, ये भी बदतमीजी में शुमार होता है। उनका लेवल देखें कि वो कितने तरीके से समझा रहे हैं आपको। जी डॉक्टर साहब प्लीज, बड़ी मेहरबानी है कि कैरी हम ऑन। सब भाई, नोट करके मैं सुने, तो हम उनसे- नोट करके सुने पहले। मैं उनसे पहली दफा बात कर रहा हूँ। नहीं तो अगर ठीक आपने भाई इस तरह ही है, करना तो फिर एक वो जो डॉक्टर साहब आपके जो PhD है, मैं उनसे बात कर रहा हूँ। मैंने डॉक्टर साहब आपसे कोई बदतमीजी की है? आप सुनते नहीं हैं बात, अपनी सुनाते हैं बस, वो रेलेवेंट। सर आप मुझे रिक्वेस्ट करें, मैं नहीं, आप मुझे रिक्वेस्ट करें, मैं माइक म्यूट कर देता हूँ, मैं आपकी एक घंटा हाँ। सुनूंगा। लेकिन आपकी तो जो काशिफ है, ये रिक्वेस्ट इनको कर ले हम। कम से कम हाँ, आप डॉक्टर साहब ये रिक्वेस्ट कर ले। अब आप- थोड़ी तमीज करें। नहीं, डॉक्टर थोड़ी साहब, रिक्वेस्ट की बात। नहीं देखें, बात सर, मुख्तलिफ मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बात लेकिन काशिफ आप थोड़ी है। उनको छोड़ दें आप 1 मिनट के लिए। आपने तो कहा कि कौन कोई बहुत बड़ा कोई आलिम हाँ, नहीं आप 1 मिनट चुप तो कर जो यार, आप दूसरे को भी मौका दिया करें। बात यह है कि आपने मुझे 73 जो मसलक को आप फिरका कहते हैं, आपने मुझे 73 मसलक गिनवाने हैं, शुरू हो जाए। इसलिए पढ़ी है मैंने हदीस। चलें, आप पर एक कंसेशन है, आपने सिर्फ हदीस आप 20 पढ़ें, मसलक बताने हैं मुझे, उसका 20। तर्जुमा भी आप पढ़ के सुनाएं। और क्या नहीं, और मसलक आपको मैं गिनवाऊं? आपके कहने का ये मतलब है, सही है। मैंने नहीं, तो आप आपको ये तर्जुमा कहा कर लो भाई, कि मैं आप ये तो आप- हदीस खुद ही पढ़ के, यार आपका इलाज करना पड़ेगा। मैं भी आपको सर यही बात कि बात यह है कि आपको मैंने हवाला दिया है, तिरमिज़ी की हदीस है, हदीस का नंबर 171 है, आप खुद पढ़ लें। ठीक है, तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, हदीस नंबर 171 है, खुद पढ़ लें। अगर आपको पसंद नहीं तो हम इस पर बात नहीं करते। नहीं मेरे मोहतरम सर, इज्जत माफ, मैंने आपसे ये कहा कि आपसे जो मैं शुरू में बात कर रहा था, आपने वही हदीस पढ़ के बिल्कुल उसको वैसे ही कोट किया कि जी 72 जहन्नमी होंगे और एक जो है वो जन्नत में जाएगा। यही बात की ना आपने? हाँ, तो मैंने आपसे कहा कि आपने वही बात कर दी जो मैं शुरू में, हाँ जी, मैं शुरू में कर रहा था कि अब आप वो कौन सा ऐसा एक वो जो मसलक या फिरका चूज करेंगे और बाकी 72 को जहन्नम में डाल देंगे, तो मुझे उसका बता दें। अब आप मुझे जवाब नहीं दे रहे। आप पता क्या कर रहे हैं? आप मुझे कह रहे नहीं जी, अब आप तो मुझे जवाब बताएं, आएगा मेरे ना, नॉलेज किसी चुप नहीं कर दे हो यार, ये आपका प्रॉब्लम है, आप सुनते नहीं म्यूट पे हैं। है, ये लें। हाँ, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आपने कहा कि फ़िरका सुन्नी, वाबी, शिया ये फ़िरके हैं, तो आपने मुझे 73 फ़िरकों में से चलो 30 ही गिनवा देने हैं। जब आप वो गिनवा देंगे तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि जन्नती फ़िरका कौन सा है, ताकि आपको पता लग जाए आपने जन्नत में जाना है या दोज़ख में। शुरू हो जाए। हाँ जी, सर आपने बोलना, मैं म्यूट पे हूँ। यार मैंने सवाल पूछा, दोबारा पूछ लेता हूँ। आपने कहा कि सुन्नी वहाबी फिरका हैं, तो इस हदीस में 73 फिरकों का जिक्र है, 73 ग्रोहों का जिक्र है। आपने मुझे सिर्फ 30 गिनवाने, आधे से भी कम कह रहा हूँ, ताकि मुझे पता लग जाए कि आपका इल्म इतना बड़ा है कि आप जो मसलक हैं उसको फिरका कहते हैं। मैं नहीं कहता, मैंने आपको फ़र्क बताया। जब आप ये मुझे 30 गिनवा देंगे, अब देखें कितना कंसेशन है तो 73 पर मैं 30 का कह रहा हूँ, आधे से भी कहीं कम है। तो उसके बाद मैं आपको बताऊंगा इनमें से जन्नती कौन है। बोले, शुरू हो जाए। चले जी, आले हसन साहब अनम्यूट कीजिए।
مولانا میں نے آپ سے پوچھا، آپ نے بات کی، آپ ہی مجھے بتا دیں. آپ میرے سے کیوں کوشچن کر رہے ہیں؟ سر مجھے نہیں آتا، آپ گنوائیں نا مجھے، آپ گنوا دیں 30. میں نے تو کہا ہی نہیں کہ 73 مسلک ہیں. آپ سنتے ہی نہیں. میں نے تو آپ نے سے بھائی کہا تھا حدیث- مسلک اور فرقے میں آپ نے فرق حدیث ہے. پڑھی ہے؟ آپ مان ہی نہیں رہے میری بات. چلیں جو بھی وہ جو 72 فرقے یا مسلک جس کا آپ نام لے رہے ہیں، جن نہیں کا آپ نام لے رہے ہیں نا، آپ وہ والے 72 مجھے گنوائیں نا، بتائیں کون نہیں، سے. یہ تو میاں یہ تو بڑی غلط بات ہے نا. آپ کو کہیں جانا چاہیے، کچھ تعلیم مذہب کی حاصل کریں، پھر واپس تشریف لائیں. اب میں نے آپ کو 10 دفعہ کہا ہے کہ جو مسلک ہے وہ فرقہ نہیں ہے، جو فرقہ ہے وہ مسلک نہیں ہے. آپ کہتے ہیں مسلک یا فرقہ. میں آپ کو کیا سمجھاؤں؟ آپ تو بیسکس نہیں سمجھتے ہیں. آپ کو جس کو کہتے ہیں نا زبان بولنے کے لیے اس کو الفابیٹس جو ABC نہیں آتی اور پوری زبان کا ماہر بننا چاہتا ہے، آپ ویسے ہی کام کر رہے ہیں. آپ جا کے ABC سیکھیں. آپ کو کچھ نہیں پتا مذہب کے بارے میں. تو جب آپ سیکھ لیں گے تو پھر آ کے مجھ سے بات کرنا. چلیں جی، لیں جی ابو حسن صاحب، بات ہو گئی ان سے. فیض بھائی ماشاء اللہ ماشاء اللہ. لو جی بڑا کریں فیض بھائی کو. فیض بھائی یہ تھے تاڑے اے بندہ ہے اے سوال انہوں جواب بھی دسو تو پھر وہی سوال کردا ہے. اچھا اور نہیں نہیں، یوٹیوب کا ایڈریس بتاتے ہوں گے، ہم وہاں جا کے دیکھتے ہیں. یار یہ جو ہے نا، یہ مطلب میں نے ایک شخص سے کہا، ایک انگریز ہے میرا دوست، میں نے کہا یار یہ ایسے لوگ دیکھے ہیں جو ایسی باتیں کرتے ہیں. کہتا ہے کہ 17 سینچری میں انگریز بھی یہ باتیں کیا کرتے تھے کیونکہ وہ بہت جاہل تھے. ان کے ہاں صرف کالا کپڑا ہوتا تھا اور کوئی رنگ نہیں تھا اور کھانے کو آلو تھے اور کچھ نہیں تھا، تو ایسی باتیں کرتے تھے. تو میں نے کہا اب کیا ہوا؟ کہتا ہے اب انہیں ہم نے ABC سکھا دی ہے. تو اب وہ کچھ سمجھ گئے ہیں کہ ایسی باتیں ٹھیک نہیں ہیں. تو اب کیا کریں ان سے؟ وہ قادیانی نے کہنا میں جیت گیا میں جیت گیا میں جیت گیا. کی جیت گیا وہ کوئی پتہ نہیں. اور دیکھیں اس کا جواب، یہ بات تو اللہ تعالیٰ کو بھی علم ہے نا. اللہ تعالیٰ جانتا ہے قادیانیوں قسم کے لوگ. قرآن سورہ یاسین میں لکھا ہے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، کہ آج ہم ان کے منہوں پر مہر لگا دیں گے. اور نہیں تو انہیں کہہ دینا قادیان نہیں جی میں اصلی مسلمان تھا، میں کلمہ نہیں تھی پڑھا، میں اصلی اللہ چپ کر، تیرا بولندہ بندہ ہی نہیں ہے. انہیں نہیں جو بند اللہ تعالیٰ. یہ کیا ہوا ڈاکٹر صاحب، کیسے چلے گئے؟ وہ مائٹ بھی کوئی ہو گیا ہوگا، کوئی گلیچ ہے نا آج کل، اس میں گلیچ بھی بہت ہے. حضور اگر اجازت دے تو 2 سوال میں فیض بھائی سے کر لوں؟ چلیں پھر 3 کر لیتے ہیں. فیض بھائی ذرا مائک اوپن کیجئے گا. فیض بھائی وہ ربر ڈکی اٹیک کا پتہ ہے آپ کو؟ ہاں. کیوں نہیں پتا بھائی؟ اچھا آپ کو وہ سوڈوسو کمانڈ کا پتہ ہے؟ نہیں کالی لینکس کی پتہ ہے؟ فشنگ. ہاں لیٹس گیٹ بیک ٹو دا پوائنٹ.
आले हसन साहेब, हजूरे वाला, आपके साथ ये प्रॉब्लम है, जिस तरह फैज़ भाई को बेसिक नहीं ना पता और ये साहब मुझसे सवाल करना शुरू कर दें, मैं कैसे समझाऊंगा इनको कि सर रबर डकी अटैक जो है वो कैसे होता है और वो कहाँ से मिलती है, वो कैसे मंगवानी पड़ती है। ये घूम घूम के आएंगे, मुझे यही कहेंगे कि यार नहीं मैनू है दस। प्यारे भाई, डॉक्टर साहब के पास बहुत नॉलेज है, जितनी हमारी मेरी कम से कम मैं ये कहूँगा जितनी मेरी उम्र है ना उसको 2 से मल्टीप्लाई कर लें, इतना तो इनका जिंदगी का तजर्बा है। आपको जब बेसिक्स नहीं पता है तो मैं कैसे उनसे सवाल करूं। गुजारिश मेरे भाई से ये है कि जब हम किसी बड़े से बात करते हैं तो फिर हम ये नहीं करते नहीं नहीं जी जी। अभी देखे ना फैज भाई ने कहा मैनू नहीं पता। भाई अगर आपको नहीं पता तो नहीं करें यार। हम डॉक्टर साहब से बात करते हुए बड़े एहतियात से अल्फाज का चुनाव करके बात करते हैं। इनकी फिंगर टिप्स पर हैं चीजें। ये इस तरह नहीं कहते कि भी ओ फलाना यूट्यूब पे आई तो फलाना इतने पे आई तो फलाना, ये दस्ती इंज 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 उसे टाइम फलाना नंबर फलानी जगह इंज ए पे आई कहना तो ला भी देने। तो गुजारिश ये है कि आपको, मैं यकीन जाने जितना सुना ना, आपको अलिफ बे नहीं पता। दूसरा एक आखिरी बात कर रहा हूँ, उसके बाद वैसे ही म्यूट करूंगा जैसे पहले था। आपके बकौल दीन किसी मौलवी से नहीं पढ़ना चाहिए। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो हजूरे वाला मेरे ना एक प्रॉब्लम मुझे खड़ी हो गई है। आपने कहा कि माशाल्लाह जिसके पास अक्ल हो, और आप साहिब अक्ल मालूम होते हैं। तो मैं ना अभी खाना खा रहा था, मुझे घर का खाना बड़ा पसंद है और ये दाल रोटी चावल वगैरह। तो मुझे ज़रा कुरान और हदीस से ज़रा साबित करके बताइएगा कि ये दाल हलाल है कि हराम है। माशाल्लाह मेरे भाई ने कहा कि अपने पास खुद पढ़ सकते हैं हम, तो कुरान या हदीस में से मुझे ये बता दीजिएगा कि ये दाल हलाल है या हराम है, ताकि मैं डॉक्टर साहब से ये कह सकूँ कि डॉक्टर साहब भाई जो हैं बड़े ऊपर के बंदे हैं, आपने छोटे छोटे सवाल करके भाई को कंफ्यूज कर दिया। जज़ाकमुल्लाह खैर। डॉक्टर साहब कोई बात बुरी लगी हो तो माजरत, फैज भाई आपको भी माजरत। और सर आप आपस में करें गुफ्तगू, मैं आपको सुन रहा हूँ। अली हसन भाई कौन सी चीज ऐसी है जो इसमें प्रॉब्लम वाली है? शाह साहब मेरी बात समझिए, मेरा सवाल समझिए साथी से मैंने जो किया। हाँ जी हम सुन रहे हैं। अगर पढ़ना है और पढ़ना भी किसी तर्जमा है, मुफस्सिर है, तो वो भी तो उलमाए किराम ही है। और वो ऐसे उलमाए किराम है जो फौत हो चुके हुए हैं, जो दुनिया में नहीं है, और उनसे हम कोई चीज क्लियर करना चाहें, मजीद क्वेश्चन करना चाहें। जिस तरह आप कोई चीज बताते हैं, मैं आपसे शाह साहब कई दफा पूछता हूँ, फिर आप उसके ऊपर कुछ और जवाब देते हैं, मैं उससे फिर मजीद कुछ तरह पूछता हूँ। तो वो तो जो हमने खुद ही पढ़ रहे होते हैं उससे तो वो हम उस नेमत से महरूम रह जाते हैं। लेकिन जब आप मेरे पास मौजूद होते हैं और मैं उसके ऊपर फर्दर क्वेश्चनिंग, आप मुझे बीच में ये भी बता देते हैं कि फैसल भाई ये भी इसके अंदर चीज है, फैसल भाई मैं आपको इससे एक रिलेटेड और भी आयत, तो मुझे उसका फहम ज्यादा अच्छा आएगा या वो जो मैंने अकेले बैठ के लाइन पढ़ लेनी थी उर्दू की, वो उससे ज्यादा आना था। शाह साहब इस पे थोड़ा तवज्जो डालें मुझे। फैज भाई आप मुझसे कह रहे हैं?
جی میں آپ سے ہی پوچھ رہا ہوں، علی حسن بھائی تو جواب نہیں دے رہے، کون سا طریقہ زیادہ بیٹر ہوگا؟ نہیں دیکھیں، طریقہ یہ ہے، اور یہ تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے. آپ کو وہ لوگ بہت پسند تھے جو علم سیکھتے تھے. جنگ بدر میں جب کفار کو پکڑا گیا تو آپ کو یاد ہوگا کہ شرط یہ رکھی گئی کہ جو کافر کسی مسلمان کو لکھنا پڑھنا سکھا دے گا اس کو رہا کر دیا جائے گا. تو اگر تو وہ خود بخود لکھنا پڑھنا سیکھ سکتے تو پھر ضرورت کیا تھی ایک کافر کو کہنے کی کہ تمہاری آزادی کی قیمت کسی کو لکھنا پڑھنا سکھانا ہے. تو یہ بات تو لوگ بھول جاتے ہیں کہ کسی سے پڑھنا چاہیے، سیکھنا چاہیے، ایک علم ہے. اب جتنا انہیں لا علمی ہوتی ہے اتنا ہی وہ اپنے آپ کو عالم سمجھتے ہیں. جتنا ان کو پتہ لگے گا، انہیں پتہ لگے گا کہ جیسے ہم نے پڑھا تو ہمیں پتہ لگ گیا ہماری اوقات کوئی نہیں ہے. علم کا ایک بہت بڑا سمندر ہے جس کو کوئی پوری زندگی میں بھی قابو میں نہیں کر سکتا. تو یہی میں نے ان سے عرض کی تھی کہ دیکھو بھائی، ہم نے 10 دفعہ پوچھا فرقے اور مسلک میں فرق بتاؤ، انہوں نے نہیں بتایا. ادھر ادھر کی باتیں کرنے والے تو بہت ہیں لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے محبوب لوگوں میں نہیں آتے. اللہ تعالیٰ ان پر اس دنیا میں بھی اور آخرت اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن ہم نے اسے ان دنیا میں بھی انہیں اتنا کامیاب دیکھا نہیں ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، اور مجھے بھائی نے مزید یہ بھی چکایا تھا، آپ کے آنے سے پہلے میں ان کے درشن کر گیا ہوں، انہوں نے مجھے یہ بھی چکایا تھا کہ یہ ماشاءاللہ حافظ قرآن بھی ہیں. نہیں لگتا نہیں ہے بھائی. اور حافظ قرآن ہونے کے بعد انہوں نے اوحینا کو واہینا پتہ نہیں کیا پڑھا تھا آصف بھائی؟ میں نے سنا تھا ان کا پڑھنا جو ہے نا. اچھا ہاں ہاں، اور اس سے بھی مزید مجھے ایک اچنبھا ہوا کہ حضرت نے کہا کہ میں پتہ نہیں آپ لوگوں سے سب سے اچھا کلام پڑھ سکتا ہوں، قرآن پڑھ سکتا ہوں، لیکن جب وہ پڑھنا شروع کر رہے تھے تو اس طرح کا جو دعویٰ تھا وہ پورا نہیں ہوا ان کا. نہیں دیکھیں، قرآن جب حفظ کیا جاتا ہے نا، دیکھیں قرآن کو 3 معیار بیسک ہیں اور بھی اصول ہیں قرآن کے. پہلی بات تو ہے کہ جب آپ جو مقابلہ قرأت جو ہے قرآن کا پڑھنا جو ہے کسی مقابلے میں جائیں تو جج 3 بڑے معیار اس کے یہ مقرر کرتا ہے کہ آپ کے مخرج ٹھیک ہیں، آپ جو حلق کے الفابیٹس ہیں وہ آگے سے تو نہیں نکالتے یا پیلیٹل تو نہیں ان کو کر دیتے. ان کے مخرج بالکل غلط تھے، میں نے بڑے غور سے سنا انہیں. دوسری بات یہ ہے کہ قرآن کے پڑھنے میں کیونکہ سورہ المزمل میں کہا گیا ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، کہ قرآن کو ترتیل سے پڑھو. ترتیل لفظ نکلا ہے رتل سے. رتل کہتے ہیں ریت کے خشک ذرے کو جس سے آور گلاس بنایا جاتا ہے، وہ بالکل 1 گھنٹے میں دوسری طرف ہو جاتا ہے، اس کو لوگ گھڑی کے طور استعمال کرتے ہیں. تو قرآن میں ترتیل سے پڑھنے کی ہدایت ہے، اور ترتیل سے پڑھنا ہے کہ آپ اس کو اس قدر تصحیح کے ساتھ پڑھیں کہ اس میں غلطی کا امکان نہ ہو، کیونکہ تصحیح نہ ہو تو اس کا عربی زبان میں معنی بدل سکتا ہے. جیسا رائنا اور رانا کا بڑا مشہور واقعہ ہے، یہ لفظ کفار مدینہ استعمال کرتے تھے، خاص طور پر اہل یہود. تو دوسرے ان کے جو وقفے تھے نا، جیسے ہر الف کا ایک وقفہ ہے، جو ہے اس کا وقفہ ہے ہی نہیں ہے، مد کے 3 انگلیوں کے برابر یا 3 سیکنڈ سے 4 سیکنڈ تک ڈیپینڈ کرتا ہے. یہ دوسرا معیار ہے کہ آپ وقفے قرآن پاک کے بالکل ٹھیک ہوں. تیسرا معیار یہ ہے کہ قرآن لغت اللسان العربیہ، لغت لسان العربیہ میں لکھا ہے جیسے نون ساکن کیا ہے، ادغام کیا ہے، غنہ کیا ہے، وہ بھی ان کا غلط تھا. میرے بھائی، اگر میں آپ کی قرآن ناصرہ پڑھنا کا جج کرتا تو میں آپ کو 10 میں سے 0 نمبر دیتا. بڑی معذرت، برا نہ ماننا. اس کی وجہ میں بتاؤں، مجھے لگ رہا ہے انہوں نے بغیر کسی استاد کے نا خود ہی پڑھنا سیکھا ہے، کسی طرح کمپیوٹر سے یا کسی اس طرح کی ایڈ سے، اور نہ انہوں نے کبھی کسی کو سنایا ہے. مجھے اچھی طرح یاد ہے جو ہمارے قاری صاحب ہوتے تھے نا جب ہم چھوٹے تھے، وہ ہمیں نہ صرف یہ کہ نیا سبق وہ پڑھاتے تھے، لیکن اس سے پہلے کہتے تھے جو کل والا ہے نا، جو کل پڑھایا تھا وہ ذرا دوبارہ سناؤ، پھر اس کے بعد نیا سبق ملے گا. ہاں، پاکستان میں ایک سبق ہوتا ہے، ایک سبکی ہوتی ہے. سبکی جو ہے پچھلے والا لیسن،
सबक अगले वाला जी लेसन है। जी बिल्कुल सही आपने फरमाया। वो कहते थे पहले कल वाला तो सुनाओ ना, जो हुआ था उसके अंदर कोई गलती तो नहीं है, क्योंकि कल तो हमने सुना दिया होता था जिस वक्त कारी साहब ने पढ़ाया है, 2 दफा पढ़ा दिया आप, लेकिन उसको ऐसा ही बच्चे है। को अगले दिन भूला तो नहीं है, उसने कोई गलत जो उसको समझाया था यहाँ पर रुकना है यहाँ पर नहीं रुकना, वो उसको याद है कि नहीं याद? नहीं, अरब भी ऐसे करते हैं, मैंने अल असर से हिफ्ज किया, वो भी ऐसे ही करते थे। चले ही गए हैं भाई। मेरे ख्याल है मैंने उनकी नब्ज सही पकड़ी थी कि उन्होंने खुद ही कुरान पढ़ना सीखा। अली हसन भाई इसी तरह है, और मेरा ख्याल है आपने कभी किसी को सुनाया भी नहीं है। नहीं, हाफिज जो है उसको 2 सर्टिफिकेट चाहिए होते हैं, 2 दफा सुनाए 2 लोगों को। फैज भाई ये जिस तरह से ये कुरान मैंने कहा कि उन्होंने तो दावा कुरान की किया था सही कि आप तमीम कर सबसे रहे थे, अच्छा कुरान पढ़ नहीं मैं रहे पढ़ थे। सकता हूँ, और मैंने बड़े इश्तियाक से मैंने कहा चलो माशाल्लाह अच्छी किरात किसी की हो सकती है, बड़ा मुतवज्जा होकर सुना था। लेकिन जब भाई- उन्होंने वस साबिकून को वसाबिकून पढ़ा ना, उधर से ही मुझे पता